नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे लोकप्रिय कहानी कोपे बर कि तपे बर। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे गाँव रे गोटे महादेव मंदिर थाए। से गाँव रे भी गोटे ब्राह्मण आउ गोटे केउट थिले। से दिहे जांक आंठुकुड़ा दर बुढ़ा हेलेनी आसी हेले तांकर पिला छुआ किछि नाही। दिहे जांक महादेवंक मंदिर रे गुहारी करुथांती पुओटिए पाइबा पई। केते अधिया पड़ंती केते पूजार्चना ओसाबार करंती हेले महादेवंकर तांकु किछि आज्ञा होउ न थाए। ब्राह्मण नीति कौन करे ना फूल बेलपत्री गईस अरुआ चाउल महादेवंक मुंडरे चढ़ाए। नीति नीति पूजा अभिषेक करे तथापि महादेव ता कथा किछि शुणु न थांती। आउ से केउट भी सेमिति जेते हारी गुहारी कले भी महादेव ता कथा कानुकु नौ न थांती। दिने केउट जाइथिला माछ मारिबाकू। टोकेये माछ झांपीरे पुरे मुंडे की चली थाए। मद पी आखि रंगटहटह करि थाए। टळमळ हेई घरकू आसु थाए। बाटरे पड़ीगला महादेवंक देउळ। सीए तो मद खाई पूरा निशारे थाए। तार मने पड़ीगला महादेवंक पाखरे अधिया पड़िबा कथा। सेउठू से देउळ दुआरे जाई ठिया हैला। किलिकिला पाटी करी उठिला, महाप्रभु एते अधिया पड़िली हारी गुहारी कली किछि सुनिलनी। हौ एबे पचारुची मते पुओटिए दब ना ये टोके एक जाक माछ तम मुंड ऊपर ढाली देबी। एतिकी कही टोके एक माछ धरी से बेढ़ा भितर को पशिगला बेलकू महादेव छानिया। महादेव विचारिले आ एबे तो कथा सरिला। ए केउट तो निशारे टळमळ होउची ताकू कहिले से किछि बुझिबो। एई लागे तो आसी टोके एक माछ जाक मो मुंड ऊपर भूसिकिना उजाड़ी दब। आउ एमिति भाबी महादेव देउळ भितरु थाई पाटी करी उठिले, अरे जा जा मु तते आशीर्वाद करूची तोर 7 पुओ हेबे। एथर केउट खुशी हे गला। कहला हौ ठीक अछि। या कही से जाई ता घरे पहुंचिला। आउ केउटुणी की कहला, आलो आउ काई की मनउणा करूचु। महादेव मते बर देइचंती आमर 7 पुओ हबो। ए कथा सुनी केउटुणी एथर पूरा खुशी हे गला। एणे ब्राह्मण भी नीति नीति महादेवंकु पूजा करुथाए। हेले महादेव ता कथा न शुणी कपिलास कंदर रे ढोलौ थांती। एई सब कथा देखी देखी दिने पार्वती कहिले, हई हे सबु अबुझाबणा कथा तमरी पाखरे। ये ब्राह्मण बिचरा नीति आसी तमको पूजा पाठ करुची, केते सेवा करुची तमर, हेले ता पई तमर किछि दरद नाही। तमे एठी बसी ढोलौच। काली केउट आसी मद पीकी माछ टोकई को तम मुंड ऊपर ओजाड़ी देबो बोली कहिला बोली ताकू तमे 7 पुओ देल। आजि काली जुग ओलटा हेलानी। ये ब्राह्मणर डाक शुणिबा पई तमर मन कहूनी। महादेव पार्वती आड़क आखि तराटी चाहिए। आजि काली तो माइपंक जुग हेलानी। माइबे भारी उलुकुपात कलेनी। तमर एमिति की अबुझाबणा कथा ये जहा रा धरिबो सेया। ब्राह्मण को बर देलिनी बोले तमे फं फं होउच। हेले मो कथा बुझिच मु काहेकि ताकू देइनी। किछि बुझा नाय सुझा नाय खाली हाड़ छिड़ा कथा गुडाक जहा कहूच। तमको किए पारिबो कहिल। तमर एमिति ओलटा विचार कला बेलकू हाड़ चिल्लानी। कथा पदकरे तम हाड़ चिड़ी जाउची। बिचरा ब्राह्मणटाको काहेकि एमिति डहळ बिकळ करूच भला। महादेव कहिले, आलो केउटकू 7 पुओ देली जे किए माछ मारिबो, किए जाई चोरी करिबो, किए बाड़ी जोगिनी रे जीवो, किए छिंडा दरबा पिंधी भिक मागिबो। ता तपस्या को चाहि तो तार पुओ हेबे। आउ ब्राह्मण कथा तमे जो कहूच, ब्राह्मण को तो एमिति सेमिति पुओ देले चलिबनी। ब्राह्मण तपस्या को चाहि पुओ हेले सिना मु ताकू देबी। ता कपाल रे जो पुओ लेखा अछि से पुओटा अळ पैसा हबो। तार जमा 12 वर्ष आयुष। मु ताकू एमिति तंटिकोटा पुओ केमिति देबी। सेइथि पई मु दोसंधिरे पड़ी दहगंज होउची। नहले मुहरे कहिबाकू मु पाटी छिड़ी जाउची ना कोन। पार्वती कहिले, आमर सेथुरु कोन जाय आसे। ताकू तमे पुओटिए देई दियो। तेणिकी ता कथा तार। तेने ब्राह्मणी तमको नीति केते काटुची संपुची तमे तो मिणिपे। माइबंग कथा काहू जानिबो। तमे तमर आखि बुझी बसिथिबो। एणे आमे कटा संपा शुणुथुबु। महादेव कहिले हौ। सकाळु ब्राह्मण जेमिति पूजा पात्री धरी देउळ भितरे पहुंचिला ताकू शून्यबाणी हैला, जा मु तते बर दउची तोर पुओटिए हबो। हेले कोन हबो, तार परमायु जमा 12 वर्ष। 12 वर्ष पुरिला बासी दिन ताकू आउ केही अटकेई रखि परिबेनी। एबे तो कथा तू जानिचु आउ तो पुओ जाने। ब्राह्मण कहिला, सीए तो हैला पछ कथा, आगे मु पुओ मुह टिके देखे तो। एमिति कही ब्राह्मण ता घर को गला।
ଯାଇ ଘରଣୀକେ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଏଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପୁଅ ହବ ବୋଲି 12 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଘ ମାସ ସୋମବାର ରବିନାରାୟଣ ବ୍ରତ କରୁଥାଏ। ତାର ବ୍ରତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ତାର ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ 21କୁ ମଗାୟତ କରି ପୋଥି ପୂଜାଟିଏ କଲା। ପୁଅକୁ ହଳଦୀ ତେଲ ଲଗେଇ ଦେଇ ଭାରି ଗେଲବସରରେ ବଢ଼େଇଲା। ତାପରେ ଚାହାଳିରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଲା। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅଟି 4 ଦିନେ 4 ପାଠ ହାସଲ କଲା। 7 ବର୍ଷ ପୁରିଲାରୁ ପୁଅ ବେକରେ ପଇତାଖିଏ ପକେଇଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ପାଠଶାଠ କର୍ମକର୍ମାଣୀ ଜପତପ ସବୁ 7 ମଙ୍ଗଳା ଭିତରେ ପାଣି ପରି ମାଡ଼ିଗଲା। ଯିଏ ଦେଖୁଥାଏ ସେ ପିଲାର ବୁଦ୍ଧି ଦେଖି ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକାଉଥାଏ। ପୁଅର ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାରି ଭକତି। 10 ବର୍ଷ ହେଲାରୁ ପୁଅକୁ ବାହା କରିବ ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା ଖୋଜିଲା। କେତେ ଜାତକ ଟିପଣା ପକେଇଲା। ତାପରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଟିପଣାରେ ରାଜଜଟକ ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ପାତ୍ରୀଟି ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲା। 2 ସମୁଦି ଯାକ ମାଳି ଟେକାଟେକି ହେଲେ। ସେ କନ୍ୟାଟି ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପିଲା। ସେଇ କନ୍ୟାଟିର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର ହେଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ 12 ବର୍ଷ ପୁରିବାକୁ ଆଉ 5-7 ଦିନ ଅଛି। ବାପ ମା 2 ଜଣ ମୁହଁ ଶୁକେଇ ଦେଇ ସକଉଥାନ୍ତି। ପୁଅ ଯେତେ ପଚାରିଲେ ସେ କିଛି କହନ୍ତିନି, ବାଁରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ 2 ଦିନ ଅଛି। ବାପ ମା ଭାରି କଇଁ କଇଁ ହେଇ କାନ୍ଦିଲେ। ଶେଷକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, କାଲି ଛାଡ଼ି ପହର ଦିନ ତ ଆମକୁ ତୁ ଅଥଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଭସେଇ ଦେଇ ଯିବୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା କହିଲା, ଏଇ କଥା ତ, ଯାହା ତ ହବାର ହବ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ବତେଇ ଦଉଛି କର। ଦିନେ ତ ହେଲେ ମରିବି। ଯଦି ମରିବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକଡ଼ାରେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିବି। କାଲି ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଯିବି ମହାଦେବଙ୍କ ଦେଉଳକୁ। ସେଇଠି ମୋ ଆୟୁଷ ଟପିଯିବା ଯାଏ ଏକା ଧ୍ୟାନକେ ମହାଦେବଙ୍କ ଅଭିଷେକ କରୁଥିବି। ତେଣିକି ମୋ କପାଳ। ତମେ ଏକା ସେଇଠି ଟୋକେଇ ଟୋକେଇ ଫୁଲ ବେଲପତ୍ର ମାଠିଆ ମାଠିଆ ପାଣି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଥବ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଟୋକା ସ୍ନାନ ପ୍ରକାର କଲା। ଆସନଟିଏ ଧରି ଲମ୍ବେ ଲମ୍ବେ ଦେଉଳକୁ ବାହାରିଲା। ଯାଇ ପଶିଲା ଦିଅଙ୍କ ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ। ବସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭିଷେକ କରୁଥାଏ। ଏଣେ ଦିନେ ଗଲା, 2 ଦିନ ଗଲା। ଇଏ ଟୋକା ଆଉ ତା ଭିତରୁ ପଦାକୁ ବାହାରୁ ନଥାଏ। ସିଆଡ଼େ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପାଞ୍ଜି ଫିଟେଇଲା ବେଳକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାର 12 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଗଲାଣି। ଯମରାଜ ଦୂତ ପଠେଇଲେ, ଯାଅ ଧରି ଆଣ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାକୁ। ଯମଦୂତ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ନିର୍ଘାତିଆଟା ମାନ ପୁଞ୍ଝାଇକି 5ଟା ଛନ୍ଦ ଦୌଡ଼ି ଧରି ବାହାରିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଟୋକାର ଅନ୍ତ ମିଳୁନି। ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସୁରାଗରେ ବୁଝିଲେ ଯେ ସେ ଟୋକା ଦେଉଳ ଭିତରେ ପଶିଛି। କତରା ଘୋଡ଼େଇ ହେଲେ କି ଯମ ଛାଡ଼ିଦେବ ଭଲେ। ଯମଦୂତ ଯାକ ବିଚାରିଲେ, ଚାଲ ଦେଉଳ ଦୁଆରେ ଜଗିଥବା, ଦେଖିବା ସେ ଟୋକା କେତେ ପେଖନା ଖେଳିବ। ଦେଉଳରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ପଛ ବୁହା କରି ତାକୁ ବାନ୍ଧି ବାହା ଦଣ୍ଡା ଧରି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଯିବା। ଏହା କହି ସେମାନେ ଦେଉଳ ବାହାରେ ଜଗିଥାନ୍ତି। ମହାଦେବ ଚକଡ଼ାରେ ତ ଯମର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯମଦୂତ ଭାରି ଅକଳରେ ପଡ଼ିଲେ। ଟୋକା ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ ସିନା ତାକୁ ଘିଡ଼ି ଘିଡ଼ିକା କରିକି ଓଟାରି ନିଅନ୍ତେ। ସିଏ ତ ପଶିଛି ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ। ଯମଦୂତ ସବୁ ପାଇକଛା ମାରି ପଦାରେ ବୁଲିଲେ, ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ପଦାକୁ ବାହାରିଲାନି। ଶେଷକୁ ଯମଦୂତ ମାନେ ଯାଇ ଯମ ଆଗରେ ଗୁହାରି କଲେ, ମଣିମା ଛାର ଟୋକା ବକଟେ, ଆମକୁ 7 ତୁଠରେ ପାଣି ପିଇ ସାଇଲାନି। ତାପରେ ଯମଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ଯମ ଶେଷରେ ମଇଁଷି ଉପରେ ପଲାଣ ପକେଇ ନିଜେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଉଳ ପାଖରେ। ଟୋକା ତ ତାର ଧ୍ୟାନରେ ଲାଗିଛି। ପଦାରେ ଯମଦେବତା ରଡ଼ି ପକାଉଥାନ୍ତି, ଆରେ ଏ ଟୋକା ପଦାକୁ ବାହାରିଆ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା କହୁଥାଏ, ମୋ ଅଭିଷେକ କ'ଣ ଅଧା ପନ୍ଥିରିଆ କରି ଛାଡ଼ି ପଳେଇବି? ତମର ଯଦି ଏତେ କରାମତି ଅଛି ମତେ ଏଠୁ ଉଠେଇ ନଉନ। ମୁଁ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ଅଭିଷେକ ଅଧା କରିଗଲେ ମୋର ଗୋହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପରେ ଭାଗି ହବ କିଏ? ଯମ କହିଲେ, ଛାର ପିଲାଟା, ଗାଲ ଚିପିଦେଲେ ତୋର ଦୁଧ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତୋର ପୁଣି ଏତେ ଗର୍ବ? ତୁ ଟିକେ ଚଙ୍କିବାକୁ ନାହୁଁ? ତୁ ତ ଦେଉଳରେ ପଶିଛୁ। ଏମିତି ବହେ ରବେଇ ଖବେଇ ହେଇ ଯମ ସେଠୁ ବାହାରିଗଲେ। ଏଣେ ମହାଦେବ ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିବାକୁ। ସିଆଡ଼ୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ନାଟ ଲାଗିଛି। ଏସବୁ କଥା ଦେଖି ମୁହଁଟା ଭୁରକୁଣ୍ଡା କରି ଘରକୁ ଗଲେ। ପାର୍ବତୀଙ୍କି ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ମାନୁ ନଥିଲ ପରା, ଏବେ ତମେ ସମ୍ଭାଳ। ପୁଅ ଦେଲା ବେଳକୁ କେତେ ନେହୁରା ହଉଥିଲ, ଏତେବେଳକୁ ଆମର ଟଣା ଓଟରା ଲାଗିଛି। ସେତେବେଳେ କଥା କହୁଥିଲ ଯେ ପାଟିରେ ବାଟୁଳି ବାଜୁ ନଥିଲା, ଏତେବେଳକୁ ତମ ପାଟିରେ କ'ଣ ମଣ୍ଡା ପଶିଛି କି? ତମେ ହଉଛ ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ମଲା ଏମିତି କିଆଁ ଟାଉଁ ଟାଉଁ କରି କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁଛ ମ? ରାଜ୍ୟ ଯାକ ବାସ୍ତୁରାଙ୍କ ଭଳିଆ ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲ। କାଣି ବିଲେଇ କୁଜି ଅସରପା ଉପରେ ହେଲା ଭଳିଆ। ଆଉ ତ କାହାକୁ ପାଇଲନି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟୋକା ଉପରେ ତାନ ଛିଣ୍ଡଉଛ। ତମେ ଯାଅ ଶୋଇବ ଯାଅ। ତମର ଏତେ ଗହୀରରେ ଚାଷ କିଆଁ? ଏ କଥା ଶୁଣି ମହାଦେବ ତୁନି ହେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଏଣେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଯମ ଦେଉଳ ପାଖରୁ ଫେରିଗଲାରୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବା କ୍ଷଣି କହିଲେ, କିହ ତମେ କୁଆଡ଼େ? ଯମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୂତ ଯାକ ବି ଥାଆନ୍ତି, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଥାଆନ୍ତି।
ପଣ୍ଡା ମଇଁଷି ଥାଏ। ଯମ କହିଲେ, ନିଅ ନିଅ ତମ ପାଞ୍ଜିପତ୍ର ନିଅ। ମୁଁ ତ ଆଜି ଯାଏ ରାଜତ୍ୱ କଲି ଯେ ମୋ ନାଁ ଶୁଣି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଠାରୁ ରାଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୟରେ ଥରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିଲେ ଗର୍ଭଣୀ ଗାଈ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା। ଆଜି ମୋ 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଶୁକୁଆ ପୋଡ଼ାରେ ଶେଷ। ଆଜି ମୁଁ ଛାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟୋକାକୁ ପାରିଲିନି, ଆଉ ଏଣିକି କ'ଣ ମୋ ମହତ ସାରିବାକୁ ମୁଁ ରାଜା ହେବି? ଏତିକି କହି ପାଞ୍ଜି ବିଡ଼ାକ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଯମରାଜ ଥକା ମରା ହେଇ ବସିଗଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ, କିହୋ କଥା କ'ଣ? ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କହିଲେ, ଏମିତି ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟୋକାର 12 ବର୍ଷ ଆଜି ପୁରିଲା ଯେ ଯମଦୂତଙ୍କୁ ସେ ଭୁରୁଡ଼େଇ ଦେଲା। ଯମରାଜାଙ୍କୁ ବି ପାସାଙ୍ଗାରେ ପକେଇବାକୁ ନାହିଁ। ମହାଦେବଙ୍କ ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରେ ପଶିଛି ଯେ ଆଉ ବାହାରୁନି। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଓହୋ, କାଳ ତ ଆସି ଲଟାରେ ପଶିଲାଣି। ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ବ୍ରହ୍ମା ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଡକେଇଲେ ମହାଦେବଙ୍କୁ। ମହାଦେବ ଢଳି ଢଳିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର 2 ଜଣ ଯାକ କହିଲେ, ଇଏ କୋଉ ନିଶାପ ମହାଦେବ? ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ଇଏ ସଂସାରଟା ବୁଡ଼ିଯିବ? ମହାଦେବ କହିଲେ, ଆରେ ତମେ ମାନେ ମତେ ସିନା ଦୋଷ ଦଉଛ, ମୋର ଆଉ ଚାରା କ'ଣ? ମାଇପଙ୍କ ଦାଉରୁ ଏଣିକି ଆଉ ଦାଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲି ହବନି। ୟାପରେ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ଶେଷକୁ ସମସ୍ତେ ବିଚରା ବିଚିରି ହେଇ ବାହାରିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ଇଏ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଏ କଥା ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ବିଷ୍ଣୁ ତ ମଣୋହିରେ ବସିଥିଲେ। ଖାଇସାରିଲା ବେଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀ ବିଡ଼ିଆ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇ ପଣତ କାନିକି ଦୋହଡ଼ି କରି ବେକରେ ପକେଇ ଠିଆ ହେଲେ। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, କିହୋ ଆଜି ଏମିତି ମୁହଁ ଶୁଖେଇଛ କାହିଁକି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ଯଦି ଆଜି ମୋ ମହତ ରଖିବ ତାହେଲେ କହିବି, ନହେଲେ କୋଉ ଗୁଣକୁ ଆଉ ମୁହଁ ଦେଖେଇବି? ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଥାଟା କ'ଣ କହିଲ ମ? ତମ କଥା ମୁଁ କ'ଣ କୋଉଦିନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି? କହୁନ କ'ଣ କଥା? ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ମୁଁ ନିଇତି ରାତିରୁ ଉଠି ବୁଲିଗଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଚଉରା ଲିପାପୋଛା ହେଇ ଗୋବର ପାଣି ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଇଠି ଦଣ୍ଡେ ବସେ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କହେ, ଏ ଲିପାପୋଛା ଯିଏ କରିଛି ସେ ଅହିସୁଲକ୍ଷଣୀ ହଉ। ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟୋକାର ତିରିଲାଟି ଏସବୁ ଲିପାପୋଛା କରିଥାଏ। ମୁଁ ତ ତାକୁ ଅହିସୁଲକ୍ଷଣୀ ହବୁ ବୋଲି ବର ଦେଇଛି, ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ସିଏ ବାଳୁତ ବିଧବା ହବ? ତାହେଲେ ତ ମୋ କଥା ପାଣିରେ ଗାର। ଏତିକି କହୁ କହୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋହରେଇ କରି ସକେଇଲେ। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହଉ ତମେ ଯାଅ। ଏଇ କଥା ପାଇଁ ଏତେ ଭାଲେଣି? ସେ ଝିଅର କାଚ ବଜ୍ର ହେଲେ ତ ନାଟ ସରିବ। ଏହା କହି ପଦାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ 33 କୋଟି ଦେବତା ତାଙ୍କ ଆସି ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପୁରୁଷ। ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ମୋର ଆଜି କି ଭାଗ୍ୟ! ଆସ ଆସ ବସ। ଦେବତା ଯାକ କହିଲେ, ଆମ ଦେବତା ପଣିଆ ଚୁଲିକି ଯାଉ। ତମ ରାଜ୍ୟ ଏବେ ତମେ ବୁଝ। ଆମେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଫଳ ପାଇଲୁଣି ଯେ। ବିଷ୍ଣୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ କଥା କ'ଣ? ଦେବତାମାନେ କହିଲେ, ଛାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟୋକାଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚୂନକାଳି ବୋଳି ଦେଇଛି। ଏହାପରେ ସବୁ କଥା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଝେଇ କହିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ସେ ପାଞ୍ଜିଗୁଡ଼ାକ ଦେଲ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏହା କହି ପାଞ୍ଜିକୁ ଚାହିଁଲେ। ପାଞ୍ଜିର ପତ୍ରକୁ ଟିକେ କପାଳରେ ଘଷି ଦେଇ କହିଲେ, ଆରେ ମତେ ଏବେ ଟିକେ ଜାଲଜାଲୁଆ ଦିଶୁଛି। ଆରେ କିଏ ଅଛ, ମୋ ଚଷମାଟା ଟିକେ ଆଣିଲ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଚଷମା ଆଣିବା ପାଇଁ। ବିଷ୍ଣୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ଏଣେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କଥାଭାଷା ହଉଥାନ୍ତି, ଆଉ ପାଞ୍ଜି ବିଡ଼ାକ ବି ଧରିଥାନ୍ତି। କାନି ଆଙ୍ଗୁଠି ନଖ ମୁନରେ 12ର ଡାହାଣ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡୁଳା ବୋଲେଇ ଦେଲେ। ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଆଞ୍ଚୁ ଆଞ୍ଚୁଡ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ବିଷ୍ଣୁ ଚଷମା ଖଣ୍ଡକ ଆଖିରେ ଦେଲେ। ଦଣ୍ଡେ ଗୁମ୍ ଖାଇ ବସିଲେ। ଆଉ କହିଲେ, କିହୋ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମତେ ଏକୁଟିଆ 40 ଧରିଛି। ଏହା କହି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚଷମା ଖଣ୍ଡକ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଚଷମା ଲଗେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟୋକାର ପାଞ୍ଜିପତ୍ରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ। ତାର ଆୟୁଷ ତ ପୁରା 120 ବର୍ଷ। ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 12 ଦେଖାଯାଉଛି। ଜଣ ଜଣ କରି ସବୁ ଦେବତା ଏଇ କଥା ଦେଖିଲେ। ଖାଲି ଆଖିରେ 12 ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଚଷମା ଲଗେଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା 120 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ। ଏଥର ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ପଚାରୁଛି କୁହ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାର କ'ଣ ଆୟୁଷ ପୁରିଗଲାଣି? ସେ କତରା ଘୋଡ଼େଇ ହେଉଛି କିଆଁ? କାଳବାସୀ କ'ଣ ଓଲଟା ହେଇଗଲା? ହଇହ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତେ, ତମେ ତ ଏଇ ଲାଗେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଅପରାଧ ମୁଣ୍ଡେଇଥାନ୍ତ। ଏମିତି ନିଶାପ ହେଲେ ତ ମଞ୍ଚ ଲୋକେ ସବୁ କାଉଳି ହେଇ ମରିବେ। ଯାଅ, ପୁଣି ଯେମିତି ଏମିତି ଗର ହିସାବୀ କଥା ନ ହୁଏ। ତମକୁ 40 ହେଲାଣି। ଏଇ ଚଷମା ଖଣ୍ଡକ ନିଅ। ପାଞ୍ଜି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଏଇ ଖଣ୍ଡକ ଆଖିରେ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ପାଣି ମୁହଁରେ ମଲା। ଏବେ ଦେବତାମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ହେଣ୍ଡିଟାଏ ମାରି ଦେଉଳରୁ ବାହାରିଲା। ପୁଅ ବୋହୂ 2 ଜଣ ଯାକ ପୁରା 120 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ଘର ସଂସାର କଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ
जेणे जीवु तेणे जा कर्म घेनी बुलुथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। जड़े राजा थांती जे तांकर पुओ झियो किछि होउ न थाए। दिने राजा चिंतारे गालरे हाथ देकी बसी थांती। राजमाता आसी पचारिले, हईरे पुओ कौन भाबुचु? राजा कहिले, मु आखि बुझीदेले एडे बड़ मूलक एते धन संपत्ति सबु पानी रे पड़ी जीव मा। बड़ बड़ुआंकु टोपिए पानी टेकिबाकु किए अछि? राजमाता कहिले, एइथिपाई तू एते चिंता करुचु? आउ गोटिए राजा झीयकु तो सांगरे बाहा करई देबी। सतकु सत अल्प दिन परे राजांकर द्वितीय विवाहर आयोजन हेला। धूमधाम रे बाहाघर भी हेला। नुआराणी आसिले, हेले राजांकर पिलाटीए हेलानी। राजा पुणी भावना करी बसिले। राजमाता आउ गोटिए बोहू आनिले, हेले तांकर भी किछि पिला झिला हेलानी। घर संसाररू राजांकर मन छाड़ीगला। एठी आउ कार्य नाही। तीर्थव्रत करिबे, बाबाजी सन्यासींक सेबारे काल कटेइबे। दिने राति अधरे राजा उआसरू बाहारी गले। एकुटिया घोड़ारे बसी अनेक कोष झपटी गला परे गोटिए बुढ़ा बरगछ तले थका मरिले। विराट काय गछ से, बड़ बनसीय मान लंबिची, मझी डालरे कोरड़, सेठी पेचा पेचुणी बसा। लटकीचंती दल दल बादुड़ी। बरगछ कड़रे गोटिए पोखरी अछि, सिंगड़ा बण। सेथिरे जणे बाबाजी गाधौचंती। उइला सूर्यंक आड़कू चाही मंत्र जप करुचंती। मुंडरे तांकर लंबा लंबा जटा, मुहरे लंबा लंबा दाढ़ी। मंत्र जपी सारी बाबाजी तुठकू आसिले। राजा तांको आगकू जाई तांको पाद तले लंब होई पड़ीगले। बाबाजी कहिले, किरे बाइया कौन कुआड़े आसिलु? राजा कहिले, कोउ कथा तुमको अजणा बाबा, मते पुणी कहिबाकू पड़िबो। बाबाजी आखि बुझी टिके रही जाई कहिले, बुझिली तो मनस्कामना पूर्ण हब। मु जा मागिबी तू मते देई परिबु? राजा कहिले, राज्यरू अधे कहिले देबी। हीरा लीला मोती माणिक मो भंडार रे जहा अछि सबु आनी आपणक पाद तले अजाड़ी देबी। हाथी घोड़ा दुआलिया गाई जहा चाहिबे सबु आनी आपणकू देबी। बाबाजी कहिले, अरे ना ना ना, आमे बाबाजी लोक, आमर ये धन संपत्ति हाथी घोड़ा दुआलिया गाई रे कौन प्रयोजन? आमे तो संसार छाड़ी की आसीचु, पुणी कहीं किए माया पशिबु? कथा कौन कि तोर 3टी पुओ हब, 2टी की तू रखिबु, आउ गोटिए पुओ तू मते दबु। रजा शंखरे पानी टेकिदेले। 3 बार सत्य करुची बाबा, ए कथा केबे अन्यथा हबनी। बाबाजी कहिले, दक्षिण दिगकू नाक सळखी जीवु, 3टी आंब तोटा पड़िबो। मझी तोटारे 3टी आंब गछ अछि। मझी गछरे 3टी आंब पाचिची। 3टी जाक आंब तोली नेई 3 राणींकू दबु। आंब खाइले 3 राणींकर 3टी पुओ हब। बाटरे काहा सांगरे कथा भाषा हबुनी। इष्ट देवतांकू स्मरणा करी चली जा। राजा सान राणींकू देखी पारंतिनी। बड़ राणी और मझिया राणींकू 2टी आंब देले, सान राणींकू देलेनी। राजमातांकू देले। राजमाता मने मने विचारिले, 2 राणी तो 2टी खाइले, सान राणी काहींकी खाइबनी? से की पाप करिछि कि? या बिचारी से आंबटीकू सान राणींकू खाइबाकू देले। समयक्रमे 3 राणींकर 3 पुओ हेला। सान राणींकर पुओ हबा कथा राजांकू जणा न थाए। 5 बरस पुरिला बेलकू राजा 2 पुओकू चाहाळीकू पठेइले। सान पुओ मध्य तांक सांगरे चाटशाळीकू गला। सान होउची 3 पुओंक मध्यरे पढ़ारे सरस, कौ गुणरे बाछिबाकू न थाए। एमती केते दिन गला। कुमार मानंकू 12 वर्ष हेला। बाबाजी आसिले, राजांकू भेटी कहिले, राजा मो पुओटीकू एबे मते दियो। राजा कहिले, पुओ आउ काहीं? जोड़िए तो हेले, 3टी पुओ हेइथिले तम भाग तमे पाइथांत। बाबाजी कहिले, तमे जानिन ए 2 जनक बाद तमर आउ गोटिए पुओ अछि, सान राणींक पुओ। ए 3 जनक भितरु मो पुओटीकू मु बाछि नेबी। 3 पुओ जाका आसी ठिया हेले। बाबाजी बड़कू पचारिले, कंटा झटा बाटे जीवु ना बाघ भालू बाटे जीवु? बड़ कहिला, कंटा झटा बाटे जीवी। सेमिति मझिया पुओकू बाजी पचारिले, अरे तू कंटा झटा बाटे जीवु ना बाघ भालू बाटरे जीवु? मझिया कहिला, कंटा झटा बाटरे जीवी। सानकू समान कथा पचारिले।
ସାନ ପୁଅ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ବାଘ ଭାଲୁ ବାଟରେ ଯିବି, ବାଘ ପିଠିରେ ବସି କୋରଡ଼ା ମାରି ଦୌଡ଼େଇ ଦେବି। ବାବାଜୀ କହିଲେ, ହଁ, ଏଇ ହେଉଛି ମୋ ଲାଖି ପିଲା, ମୁଁ ଏଇଆକୁ ନେବି। ରାଜା କିଛି ବାଧା ଦେଲେନି। ବାବାଜୀ ପିଲାଟିକି ଘେନି ଚାଲିଲା। ସାନରାଣୀ କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ରହିଲେ। ବାବାଜୀ ରାଜା ପୁଅକୁ ନେଇ ବନସ୍ଥକୁ ଗଲା। ସେଇଠି ବାଆଜୀର ଘର। ବାଆଜୀ ରାଜା ପୁଅ ହାତରେ କଞ୍ଚି କାଠି ଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ଏଇଠି ଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏଇନେ ଆସିବି। ଆଉ ମନେ ରଖ, ଏ ସବୁ ଘର ତୁ ଫିଟେଇବୁ, ହେଲେ ଏଇ ଶେଷ ବଖରାକୁ କେବେ ଫିଟେଇବୁନି, ସେଇଠି ବିପଦ ଅଛି। ବାଆଜୀ ଗଲା ପରେ ରାଜା ପୁଅ ବିଚାର କଲା, କ'ଣ ବିପଦ ଅଛି? କାହିଁକି ବାଆଜୀ ଏ ଘର ଫିଟେଇବାକୁ ମନା କଲା? ଯାହା ହବାର ହଉ, ଫିଟେଇକି ଥରେ ଦେଖିବା। ୟା କହି ଶେଷ ବଖରାକୁ ଫିଟେଇ ଦେଲା। ଓଃ, କି ଭୟଙ୍କର! ଗୁଡ଼ାଏ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ରକ୍ତ ନାହିଁ କି ମାଉଁସ ନାହିଁ, ଖାଲି ଖପୁରି ଖୋଳପା। ସେମାନେ ରାଜା ପୁଅକୁ ଦେଖି କିରିକିରି ହେଇ ହସି ଉଠିଲେ। ରଜା ପୁଅର ଛାତି ଦାଉଁ ଦାଉଁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଅଚେତ ହେଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇନି, ଏତିକି ରକ୍ଷା। ରାଜା ପୁଅ ଛାତି ଦମ୍ଭ କରି ପଚାରିଲା, ତମେ ତ ସବୁ ମଲା ମଣିଷ, ତମେ ହସୁଛ ପୁଣି କେମିତି? ମଲା ମଣିଷକୁ ମୁଁ ଡରେନି। ମୁଣ୍ଡମାନେ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ତ ଆଉ ଘଡ଼ିକ ପରେ ଆମ ପରି ଏମିତି ହସିବୁ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ଏମିତି ଏ ଘରେ ଟଙ୍ଗା ହବ। ତୋ ଭାଗ୍ୟ ମନ୍ଦରେ ତାରି ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲୁ, ଆଉ ତୋର ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ସେ କାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ, କାଳୀଙ୍କ ଆଗରେ ଏମିତି କେତେ ମଣିଷଙ୍କୁ ଧରି ଆଣି ବଳି ଦିଏ। ଆଜି ହେଉଛି ତୋ ପାଳି, ଆଜି ତୁ ଏଇଠି ବଳି ପଡ଼ିବୁ। ବାବାଜୀ ଏଇ କ୍ଷଣି ପୂଜା ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିବ। ରାଜା ପୁଅ କହିଲା, ବଞ୍ଚିବାର କ'ଣ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ? ମୁଣ୍ଡମାନେ କହିଲେ, ଆରେ ସେ ବାବାଜୀ ଆଗରୁ ମାଛିଟିଏ ବି ଖସି ଯାଇପାରିବନି। ସେ ବୁଢ଼ୀ ଆଣି ଜାଲ ଫିଙ୍ଗି ଧରି ଆଣିବ। ତା ଗୋଡ଼ରେ କଠଉ ଅଛି, ସେ ପାହୁଣ୍ଡକେ କୋଷେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ଏବେ ବାବାଜୀ ଆସିଲେ ତତେ ପାଟ ଖଦି ପିନ୍ଧେଇବ, ମୁଣ୍ଡରେ ମନ୍ଦାରମାଳ ପିନ୍ଧେଇବ, କହିବ, ଯା କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର। ତୁ କହିବୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜା ପୁଅ, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଶିଖିନି, କେମିତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ହୁଏ ମୋତେ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦିଅ। ବାବାଜୀ ଯେତେବେଳେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରି ଦେଖେଇଦବ, ସେତିକି ବେଳେ ତୁ କାଳୀଙ୍କ ହାତରୁ ଖଣ୍ଡାଟା ନେଇ ତା ବେକରେ ଚୋଟେ ଦବୁ। ବାବାଜୀ ମଲା ପରେ ଆମ କଥା ଭୁଲିଯିବୁନି। ଆମ ଉପରେ ମୁଠାଏ ବାଲି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଆମେ ସବୁ ଜିଇଁ ଉଠିବୁ। ରାଜା ପୁଅ ଏ କଥା ମନେ ରଖିଲା, ଆଉ ପୁଣି ନିଜ ଜାଗାକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସତକୁ ସତ ଦଣ୍ଡକ ଭିତରେ ବାବାଜୀ କୋଉଠୁ ଥିଲା ଆସିଲା। କପାଳରେ ତାର ରକ୍ତଚନ୍ଦନ, ପିଙ୍ଗଳ ଜଟା ଦାଢ଼ି, ଯେମିତିକି ସେ ଜଳନ୍ତା ନିଆଁ। ଆସି ରାଜା ପୁଅକୁ ଲାଲ ପାଟ ପିନ୍ଧେଇଲା, ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଟୀକା ଦେଲା, ବେକରେ ଦେଲା ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦାରମାଳା। କାଳୀଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇ କହିଲା, ଲମ୍ବ ହେଇ ପଡ଼ି ମା'ଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ରାଜା ପୁଅ କହିଲା, ଆମେ ତ ରାଜା ପୁଅ, ପ୍ରଣାମ କରି ଜାଣୁନା, ତମେ ଟିକେ ମା'ଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ମୋତେ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ବାବାଜୀ ଯେମିତି ଲମ୍ବ ହେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ରାଜା ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ବେକକୁ ଦେଲା ଚୋଟେ। ସେଉଠୁ ମୁଠିଏ ଧୂଳି ନେଇ ସେ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ଥିବା ଘରେ ପକେଇଦେଲା। ସମସ୍ତେ ଜିଇ ଉଠିଲେ। କିଏ ରାଜା ପୁଅ, କିଏ ସାଧବ ପୁଅ, କିଏ କେଉଁ ଦେଶର କେତେ ରୂପର କେତେ ରଙ୍ଗର। ବାବାଜୀ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଆଣି ବଳି ଦେଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ରାଜା ପୁଅକୁ ବଡ଼ ଆଦର କଲେ। ତାପରେ ଯେଝା ଘରକୁ ଗଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ରାଜା ପୁଅ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଦେଶର ଜେମା ତିନୋଟି ଗାର ଟାଣିକି ବସିଛି। ଯିଏ ସେ ଗାର ତିନିଟାକୁ ଡେଇଁବ ସେ ତାକୁ ବାହା ହବ। ରାଜା ପୁଅ ଡେଇଁଗଲା, ଜେମାଙ୍କୁ ବାହା ହେଲା। ବହୁତ ଯୌତୁକ ସାଙ୍ଗରେ ରାଜା ପୁଅ ଗୋଟେ ବାରହା ଆଣିଲା। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠି ରାଜା ଝିଅ ସଂକଳ୍ପ କରିଛି, ଯିଏ ଏକା ନିଶ୍ୱାସକେ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼େଇ ଏ ନଈଟିକୁ ପାର ହେଇଯିବ, ରାଜା ଝିଅ ତା ବେକରେ ବରଣମାଳା ଦବ। ରାଜା ପୁଅ ପାରି ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଯୌତୁକ ସାଙ୍ଗରେ ଛୋଟି ପାରାଟିଏ ପାଇଲା। ରାଜା ପୁଅ ଦି କନ୍ୟାଙ୍କ ଯୌତୁକ ଘେନି ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେତେବେଳକୁ ବୁଢ଼ା ରାଜା ମଲେଣି। ଦି ଭାଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ନେଇଛନ୍ତି। ସାନ ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଲାରୁ ତାକୁ କହିଲେ, ତୁ ଯଦି ଆଜି ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଖୋଳିଦେବୁ, ତାହେଲେ ତୁ ଯାଇ ରାଜ୍ୟରୁ ଭାଗ ପାଇବୁ। ରାଜା ପୁଅ ଭାବନାରେ ବସିଲା। ବଡ଼ରାଣୀ କହିଲେ, ଚିନ୍ତା କରୁଛ କାହିଁକି? ଆମ ସାଥିରେ ବାରହା ଅଛି ପରା। ବଡ଼ରାଣୀ ରାଜା ପୁଅକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ବାରହାକୁ ଡାକି ପୋଖରୀ ଖୋଳିବା କଥା କହିଲା। ବାରହା ସେଇ କ୍ଷଣି ତା ଅଂଶ ବଂଶ ଡାକି ଆଣିଲା।
ରାତିକା ରାତି ପୋଖରୀଟିଏ ଖୋଳେଇଦେଲା। ଏ କଥା ଦେଖି ଦି ଭାଇଙ୍କ ଅକଲ ଗୁଡୁମ୍। ତାପରେ ଦି ଭାଇ ବାଡ଼ିରେ ଭରଣେ ସୋରିଷ ବୁଣି ଦେଇ କହିଲେ, ଯଦି କାଲି ସକାଳୁ ଏଇତକ ଗୋଟେଇ ଆଣିକି ଦବୁ ତାହେଲେ ତୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇବୁ, ନହେଲେ ଏ ମୁଲକ ତୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବୁ। ସାନରାଣୀ ଛୋଟି ପାରାକୁ ଯାଇ ଏ କଥା କହିଲା। ଛୋଟି ପାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପାରାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲା। ପାରା ସବୁତକ ସୋରିଷ ଗୋଟେଇ ଆଣି ଠୁଳ କରିଦେଲେ। ଏ କଥା ଦେଖି ଦି ଭାଇଙ୍କ ଅକଲ ଗୁଡୁମ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମନେ ମନେ ବି ଭୟ ପାଇଗଲେ। ଏମିତି ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ସମ୍ଭବ କରିପାରୁଛି ତା ସହିତ ଚାଲାକି ଖେଳିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ହୁଏତ ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସାନ ଭାଇକୁ ତାର ଭାଗ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। ଏବେ ରାଜା ପୁଅ ନିଜର ଭାଗ ପାଇ ଦି ରାଣୀଙ୍କୁ ଘେନି ସୁଖରେ ରାଇଜ ପାଳିଲା।